Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Mm, so use of structure we have seen. So structure is collection or group of dissimilar data elements. Yes, Yes, sir. and structure is helping us to store an entire information into the system as a record. As a record, we can store an entire information. So, for example, if you wanted to store any information of the student, if you wanted to store information of the book, suppose you are dealing with one company and employees information you wanted to store into the system. In that case, also you can use structure. बरोबर. Yes. So here is one program, and with the help of structure, we can write such kind of program where addition of two time instances we can perform with the help of structure. So let us try to understand what is meant by time instance. So in one time instance, there will be number of hours, number of minutes, and number of seconds. So HH, MM, and SS. This is the format, and this is the format if we are observing. Okay, so this is one time instance. म्हणजे हा एक टाइम इन्स्टन्स आहे ज्याच्यामध्ये नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ मिनिट्स अँड नंबर ऑफ सेकंड्स असणार असा एक टाइम. ठीक आहे. ह्या टाइम मध्ये दुसरा टाइम ऍड करायचा. दुसऱ्या टाइमचा इन्स्टन्स म्हणजे पण परत एकदा HH, MM, SS फॉर्मॅट असणार. ह्या दोन टाइम इन्स्टन्सेसची बेरीज ही आपण रिझल्टंट टाइम इन्स्टन्स म्हणून दाखवायची. येतं का लक्षात? हॅलो. हे एक एक्झाम्पल आहे जिकडे स्ट्रक्चर वापरू शकू आपण. अनदर एक्झाम्पल इफ सपोज यू वॉन्टेड टू फाइंड आउट युअर एज. कशी फाइंड आउट करतो आपण एज? विचार करा. हॅलो. काय मायनस काय करायला लागते? करंट डेट मायनस डेट ऑफ बर्थ. इज इट? हॅलो. Yes. Current date minus date of birth. This subtraction will give us our age. So to find out age, and you can use again structure, where that structure you can define in the form of date, month, and year. And in the form of date, month, and year, if you will be declaring your structure, so you can enter two dates into the system, the current date and date of birth. So current date minus date of birth, this subtraction, if we will be considering, so we will get our age. Is it? Hello. बरोबर का? इकडे लिहू नाही शकत आहे बरं का. आय एम नॉट एबल टू राईट. एज कशी फाइंड आउट करतात कळलं का नाही काय? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. तिकडे डायरेक्ट वजाबाकी नाही होत बरं का. Ha, sir. थोडासा प्रॉब्लेम येतो बघा.
दिसतोय का व्हाईट बोर्ड? Yes, sir. Yes, sir. आणि 2 एक्झाम्पल घेऊया. करंट डेट आज किती आहे? 21, 22. 22. 22 जुलै म्हणजे 7. Yes, sir. Yes, sir. 2021. 21. फॉर एक्झाम्पल ही करंट डेट आहे आपली, ठीक आहे. डेट ऑफ बर्थ कोणाची तरी एक इमॅजिनरी डेट ऑफ बर्थ घेतोय आपण. 15 मे आहे. मे साठी 5 आहे ना, आणि इयर घेतोय 2000. कशी होणार वजाबाकी सांगा? इकडे 21 सरळ सरळ वजाबाकी होणार. येस. Yes, sir. Yes, sir. इथं किती 02. 2. आणि इथं 7. 7. इथं कसं 7th February. No, sir. Hello, sir. अहो, हे एज आहे, एज आहे हे बरं का? Hello, sir. 21 आहे. वर्ष 2 महिने 7 दिवस. 21 वर्ष 2 महिने 7 दिवस. येतं का लक्षात? ही एज फाइंड आउट झालं आहे ना. करंट डेट मायनस डेट ऑफ बर्थ, करंट डेट मायनस डेट ऑफ बर्थ, ह्या दोघांची वजाबाकी म्हणजे आपल्याला एज भेटत असते. 21 वर्ष 2 महिने 7 दिवस, बरोबर का? Yes, sir. Yes, sir. So such kind of subtractions, or if you wanted to find out okay age or बघा ना, your service period also, if you want to find out service period, how you can find out current date minus date of joining. Yes, तुम्ही किती दिवस सर्व्हिस केली एखाद्या कंपनीमध्ये आहे. सपोज आय वॉन्टेड टू फाइंड आउट total experience. If I want to find out, so we will have to make subtraction of 2 dates, and subtraction of 2 dates will to find out and subtraction of 2 dates. Sometimes it is very easy because directly current date is always greater than डेट ऑफ बर्थ असेल किंवा बाकी सगळ्या डेट पेक्षा करंट डेट ही मोठी असते, बरोबर? विचार करा. Yes. लॉजिक काय बघा आणि डेट येत बसतात आणि घेत नाही आता. ठीक आहे, इन्स्टेड ऑफ 2000 आता विचार करा. इकडे 2000च आहे असं विचार करा. इकडे जो आहे 5 मंथच्या ऐवजी इकडे 9 मंथ्स आहे. आता कसं करणार? लॉजिक चेंज होतं इकडे. Yes, sir. सांगा. एकवीस वर्ष चुकणार आहे. Yes, sir. चुकतोय. ह्या ठिकाणी लॉजिक कसं राहतं बघा. त्यातून 1 वर्ष इकडे देतात. 2021च्या ऐवजी 2021च्या ऐवजी इथं 2020 करायचं. ओके, 1 वर्ष गेलं म्हणजे 12 महिने इकडे ऍड करायचे. 12 मंथ्स यू कॅन ऍड ओव्हर हिअर. किती झालं ते? 19. Yes, sir. 19 मंथ्स झाले. 1 वर्षाचे 12 महिने इकडे दिले. आता मात्र वजाबाकी इझिली पॉसिबल आहे. येस. Yes, sir. किती येणार मग? 20. इकडे 20, इकडे मला वाटतं 10, Yes, sir. आणि इकडे 7. 20 years 10 months 7 days. येस.
येस सर. ही एक पॉसिबिलिटी आहे. दुसरी पॉसिबिलिटी, इथे 10 घेतला बघ, इथे 20 घेतलं, म्हणजे एका महिन्याची 10वी तारीख, एका महिन्याची 20वी तारीख ही करंट डेटा असं समजा. इथे मगाशीच एक्झाम्पल चुकून क्लिअर झालं माझ्याकडून बरं का. काय होतं ते, 22 आजची तारीख होती 7/2021. माझा इथं 30 घेतला आणि 30 मे महिना 5 आणि इकडे 2000. कसं होणार आता, डायरेक्ट सबट्रॅक्शन ह्या दोघांमध्ये पॉसिबल आहे, इथे इथे, बट हिअर वी कॅनॉट सबट्रॅक्ट. 22 मधून 30 जात नाहीत. परत मग सेम लॉजिक, इकडचा एक महिना जो आहे, आता इथला एक महिना हा नंबर ऑफ डेज मध्ये ऍड करायचा. मग तो किती ऍड करायचा असं काही नाही, आपण अजून जे करणार ते आहे. 30 ऍड केले, 31 ऍड केले, इट डिपेंड्स ऑन यू. एक 2 दिवस मागे पुढे होणार तिकडे. येस. म्हणजे इकडचा एक महिना जो आहे तो इकडे द्यायचा आहे. मग तो महिना म्हणजे किती दिवस ऍड करायचे, इट डिपेंड्स ऑन यू. समजा इकडे 6 केलं मी, त्यात मग कधी कधी 7वा महिना म्हणजे कुठला येणार, तो जून जुलै येणार का ऑगस्ट जुलै. येस. येस सर. जुलैमध्ये 31 दिवस असतात मला वाटतं. येस. येस सर. इकडे 31 ऍड करायला, काही ठिकाणी 31 ऍड करतात, काही ठिकाणी फिक्स 30 करतात. इट डिपेंड्स, ऍझम्पशन आहे ते. त्यातला एक महिना इकडे घेतला, मग इकडे किती दिवस झाले, मला वाटतं 53. येस. 53 डेज झाले. 53 डेज मधून 30 जाणार, 23. येस. 6 मधून 1 गेला 1, आणि इकडे मला वाटतं 2021 तसंच येईल बघा. 21 वर्ष, 1 महिना 23 दिवस, बरोबर. येस सर. कळलं हाऊ टू फाइंड आउट एज. येस. कोण आलं बाहेर, तुषार मोरे. आपली जी डेट आहे ना, डेट बद्दल कळलं का, कशा पद्धतीने आपण लिहू शकतो, काय करू शकतो. हॅलो. टाइम इन्स्टन्सेसची सपोज बेरीज करायची, आणि तिथे मग एक्झाम्पल, दिसतं का एक्झाम्पल. Yes. पहिला जो टाइम इन्स्टन्स आहे ना, 12 hours 7 minutes 45 seconds प्लस 9 hours 55 minutes 35 seconds, दोन टाइम इन्स्टन्सेसची बेरीज केली तर 22 तास 3 मिनिट 20 सेकंड. कसं आलं, कळलं का हे. येस सर. 45 अधिक 35 किती झाले. हॅलो. 80. 80 झाले. 80 आहे. मग ते 80 हे सेकंड्स मध्ये आपण कसं लिहू शकतो, 1 मिनिट होतो, 1 मिनिट आणि 20 सेकंड. येस. येस सर. मग तो जो 1 मिनिट आहे, तो 1 मिनिट आपण मिनिटामध्ये ऍड करणार आहोत. मग ती कॅरी पुढे गेली आहे, म्हणजे 20 सेकंड राहिले, म्हणून इकडे 20 आलं. येस. येस सर. येस सर. आणि 80 मिनिटामधले 60 मिनिटाचा 1 मिनिट तो इकडे ऍड झाला. मग इकडे 56 अधिक 45 करा आता. 56 अधिक 7 ना सर. हा, 56 अधिक 7
63. 63. हा 63 झाले. 63 मिनिट्स. हे 63 मिनिट्स म्हणजे काय झाले, 60 मिनिटाचा 1 तास असतो. मग त्या 60 मिनिटामधला 1 तास जो आहे तो तासामध्ये ऍड करायचा आणि राहिलेले 63 मधून 60 गेले आणि 3 मिनिट राहिले म्हणून इकडे 03 आलं. हे हॅलो, लॉजिक Yes, कळतंय का? sir. Yes, sir. हा, आणि मग 1 तास जो आहे तो इकडे ऍड झाला तासामध्ये. मग 10 तास अधिक 12 तास असे किती झाले, ते 22 तास. कळलं का? Yes, sir. हे लॉजिक कळलं का? आपण प्रोग्राम लिहूया आणि फास्ट जाऊया पुढे. तुम्ही एज फाइंड आउट करण्यासाठी प्रोग्राम तुम्ही करा तुमचं तुम्ही, ठीक आहे. मी 2 टाइम इन्स्टन्सेसची बेरीज कशी करायची, सिमिलरली वजाबाकी पण करता यायला पाहिजे. वजाबाकी करताना पण लॉजिक वेगळं राहील. तिथे कसं राहील बघा. स्टॉप करायला लागतं बरं प्रत्येक वेळेस. स्क्रीन दिसते का? Yes, sir. यस. Yes, sir. आताचं जे एक्झाम्पल होतं ते सांगा. कोणी लक्षात आहे का? 9 मिनिट्स किती होतं बघा. किंवा इमॅजिनरी घेऊया. 20 10 तास. दहा मिनिटे आणि 10 सेकंड. ठीक आहे. हा एक टाइम इन्स्टन्स आहे जिकडे HHMMSS फॉर्मॅटमध्ये. HH मीन्स नंबर ऑफ आवर्स, SS म्हणजे MM म्हणजे नंबर ऑफ मिनिट्स अँड SS म्हणजे नंबर ऑफ सेकंड्स. HHMMSS format we are following. Similarly, this is the first time instance, and second time instance we can write 8 मिनिट. 8 तास असणार सुरुवातीचे, बरोबर. 8 तास 10 मिनिट आणि इकडे 70 सेकंड. कसं करणार? 70 नाही, सॉरी, 70 जास्त झालं बघा. 70 सेकंड असू नाही शकणार. यस, Yes. असू नाही शकणार याचा विचार करा. इथे आपण 50 घेऊया. आता डायरेक्ट वजाबाकी पॉसिबल आहे का? 10 सेकंड मधून 50 सेकंड जाऊ शकतात का? No, sir. No, sir. सबट्रॅक्शनचं लॉजिक उलट राहतात. हे टाइम इन्स्टन्सेस आहेत, तिकडचं लॉजिक वेगळं होतं डेट साठी. इकडे कसं राहतं, हे जे मिनिटं आहेत, ठीक आहे, हे जे मिनिटं आहेत ह्या मिनिटांचं सेकंड्स मध्ये कन्व्हर्जन करायचं. म्हणजे इकडच्या 10 मिनिटांमधला 1 मिनिट हा इकडे द्यायचा. मग 70 सेकंड झाले, बरोबर. Yes, sir. आणि इकडे तुमचे 9 मिनिट झाले का? तर 1 मिनिट हा आपण सेकंदासाठी दिला इकडे. मग वजाबाकी कशी होणार इकडे? 70 मायनस 50 20. यस. Yes, sir. Yes, sir. आता 9 मधून 10 जात नाहीत. 9 मधून 10 जात नाहीत. मग परत काय करणार? एक इकडे तास आहेत, हे नंबर ऑफ आवर्स आहेत. इकडे 9 तास करायचे. 9 तास करायचे आणि नंतर मग इकडे 60 मिनिट्स ऍड करायचे. पहिल्या टाइम इन्स्टन्स मध्ये 60 मिनिट ऍड करायचे. किती होणार? 69. येस, 69 मायनस 10. आता वजाबाकी डायरेक्ट होते. 59 सेकंड. 59 सेकंड. आणि मला वाटतं इकडे 9 मायनस 8 डायरेक्ट वजाबाकी 1 तास. 1 तास बघा ना, 59 मिनिट्स 20 सेकंड. ह्या 2 टाइमची वजाबाकी आहे ही. यस. Yes, sir. Yes. हे तर लॉजिक लक्षात घ्या ना, लॉजिक कसं आहे बघा. आणि जर बघा मी काय म्हणतोय ना, सेकंड टाइम इन्स्टन्स जो आहे तो आपला लहान पाहिजे ना फर्स्ट टाइम इन्स्टन्स पेक्षा. हे कधी शक्य आहे? when number of hours for second time instance should be less, बरोबर. as well as number of minutes पण हे थोडीशी कमी पाहिजेत. म्हणजे हा टाइम जो आहे ना फर्स्ट टाइम इन्स्टन्स हा ऑलवेज ग्रेटर दॅन पाहिजे, बरोबर का? Yes, sir.
फर्स्ट टाइम इन्स्टन्स हा ऑलवेज ग्रेटर दॅन पाहिजे सेकंड टाइम इन्स्टन्स पेक्षा. जर उलट झालं तर तुमचा टाइम इन्स्टन्स मध्ये वजाचं चिन्ह येणार. टाइम इन्स्टन्स हा वजामध्ये कसा असू शकेल? येस, दोन टाइम इन्स्टन्स मधली वजाबाकी जर करायला गेलो आपण तर पॉझिटिव्ह उत्तर यायला पाहिजे. प्रॅक्टिकली, फिजिकली. येतं का लक्षात? Yes, sir. हे जसं वजाबाकीचं लॉजिक आहे तसंच बेरजेचं लॉजिक आहे. आता हे वजाबाकीचं थोडस उलट झालं. बेरजेसाठी लॉजिक कसं राहतं बघा. माझा पासपोर्ट का कसं आहे थोडंसं बघायचं. साईज कशी इन्क्रीज करतो. बेरीज कशी होणार? समजा हेच दोन टाइम इन्स्टन्सेस आहेत अँड वी वॉन्टेड टू परफॉर्म ऍडिशन ऑफ टू टाइम इन्स्टन्सेस. सांगा उत्तर काय येणार? 10 + 50 60 येत आहे. त्याचं मिनिटामध्ये करायचं. हो? 10 + 50 60 येत आहे. हा, मग किती येणार? मिनिटामध्ये करायचं. हो ना, मग किती येणार? 60 सेकंद. 60 सेकंद मीन्स 1 मिनिट. तो ऍड होणार इकडे पुढे. येस, Yes, sir. 10 + 50 इकडे 60 होणार. 60 आपण 60 लिहू शकत नाही का? तर 60 सेकंड म्हणजे 1 मिनिट असतो. मग तो 1 मिनिट डायरेक्ट इकडे ऍड केला, त्याला कॅरी म्हणू आपण. हातचा म्हणतात मराठीत काय बघा. आणि इकडे डायरेक्ट 0 येणार. येस, विचार करा. इथं 0 येणार. नंतर मग इकडे 10 मिनिट अधिक 11 मिनिट 21 मिनिट. Yes, sir. येस सर. आणि इकडे 10 अधिक 8 18 मिनिट. बेरीज 18 सोपी तास. होती बघा. 18 तास 21 मिनिट 00 सेकंड. दिस इज द ऍडिशन ऑफ टू टाइम इन्स्टन्सेस. बरोबर? Yes, येस sir. सर. समजा दुसऱ्या टाइम इन्स्टन्स मध्ये 50 सेकंड्स आहेत. काय होणार मग? दुसऱ्या टाइम इन्स्टन्स मध्ये इकडे 50 मिनिट्स आहेत. सॉरी, 50 मिनिट्स. काय होणार मग? सांगा. खाली 0 येणार. हम्म? 0 येणार. इकडे 0 येणार. तिकडे add करा. इकडे 10 + 50 60 60 अधिक 1 61 झालं. ते 61 मिनिट्स झाले. 61 मिनिट्स म्हणजे 1 तास 1 मिनिट. मग तो 1 तास इकडे कॅरी गेला पुढे. 9 अधिक 10 काय झालं इकडे? 19 hours. 19 आवर्स. हावर्स नाही म्हणायचं, ठीक आहे. चा उच्चार करायचा तिकडे, याचा उच्चार नसतो. 19 आवर्स. ठीक आहे. 19 आवर्स 1 मिनिट 00 सेकंड. येस, Yes, येस sir. सर. लॉजिक कळलं का? कसं आहे काय? वजाबाकीचं वेगळं राहतं, बेरजेचं वेगळं राहतं. हे लॉजिक जर समजलं तर ऍडिशन अँड सबट्रॅक्शन ऑफ टू टाइम इन्स्टन्सेस वी कॅन परफॉर्म. मी फक्त बेरजेचं घेतोय, तुम्ही वजाबाकीचं तुम्ही ट्राय करा. एज पण फाइंड आउट करण्याचा प्रोग्राम तुम्ही लिहा. तिकडे कसं लिहिणार काय लिहिणार बघू आपण. जाऊया आपण तिकडे प्रोग्रामिंगच्या इकडे. काय अडचण? No, sir. No, sir. स्क्रीन दिसते का बघा? Yes, sir. न्यू F3 ना F2 सेव्ह करू आपण. सी प्रोग्राम आपला होय ना. star.c लिहिल्यानंतर एंटर की प्रेस केल्यानंतर ऍक्च्युली बी इज माय डिरेक्टरी. इन दिस बी डिरेक्टरी
how many files already I have saved, and so entire information machine displays. हा प्रोग्राम आपण मागच्या लेक्चरला केलते, आठवतंय का? Here I can write 7.c. So 7th program I have saved. C program to perform addition of two time instances by using structure. Yes? कसं लिहायचं बघा ना. As usual you can start with including header files at the top, stdio.h, hash include common.h. Without main function, program will not be executed. Void main, opening curly bracket, closing curly bracket, CLR SCR, get CH. Before CLR SCR, we can declare our structure. एक तर आतमध्ये किंवा बाहेर दोन ठिकाण आहेत त्याची, बरोबर? Before main function also we can declare our structure, or inside the main function we can declare our structure. For example, let us declare our structure inside the main function. मागच्या प्रोग्राम मध्ये मला वाटतं आपण मेन फंक्शनच्या बाहेर डिक्लेअर केलं. यस? Yes, sir. Struct नेम ऑफ द स्ट्रक्चर टाइमच्या रिलेटेड आहे म्हणून स्ट्रक्चरला टाइम नाव दिलं बघा. आता इकडे प्रत्येक टाइम इन्स्टन्स आहे, ईच अँड एव्हरी इंडिव्हिज्युअल टाइम इन्स्टन्स, इफ यू कन्सिडर इट इज अन part of in that time instance there are three parts: number of hours, number of minutes and number of seconds. बरोबर का? येस सर. मग एक टाइम इन्स्टन्स म्हणजे नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ मिनिट्स अँड नंबर ऑफ सेकंडचा रेकॉर्ड येतो बघा. वन टाइम इन्स्टन्स इज नथिंग बट रेकॉर्ड ऑफ नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ मिनिट्स अँड नंबर ऑफ सेकंड्स. We can declare our structure in such a way that where in one single time instance we can store entire record, and entire record is nothing but one time instance, and one time instance it will be considering, so we will have to consider number of hours, number of minutes and number of seconds. Yes? Yes, अशा sir. पद्धतीने लिहिलं बघा ना. इंटिजर टाइपचा ना डेटा मेंबर्स घेतले, h for number of hours, m for number of minutes and s for number of seconds. So these three are the data members or parameters of one time instance, and if I will write t1, so t1 will become my first time instance, and in this first time instance we can store one record as one time instance. त्याला मग HMS मध्ये आपण स्टोअर करू शकू. पहिले नंबर ऑफ आवर्स जर मला सिस्टम मध्ये स्टोअर करायचे असतील तर t1.h मी वापरणार. येते का लक्षात? Yes, sir. आपण ज्यावेळेस विद्यार्थ्याचं नाव स्टोअर करत होतो त्यावेळेस व्हेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्चर वापरत होतो आहे ना, तिकडे व्ही डॉट आठवतं का बघा ना, व्ही डॉट एफ एन, व्ही डॉट एम एन, व्ही डॉट एस एन. येस? येस. So this is the t1 is the variable of structure where name of the structure is time, and h, m and s, these are the variables, but we are not calling them as variables, we are calling them as data members of the structure time. H, m, s, these are the variables actually, but we are calling them as data members of the time, data members of the structure time, and t1 is the structure variable. t1 ला आपण स्ट्रक्चर व्हेरिएबल असं म्हणणार आहोत. बघा इकडे मी पहिलं टाइम इन्स्टन्स जो आहे, कुणी लक्षात ठेवला का? तो टाइम लिहून घेतला का? 9 मिनिट किती होतं ते? फोटो काढला का बघा तुम्ही? नाही तर परत ती स्क्रीन दाखवायला लागणार मला बोंबलायला. लहान झालं बघा सिस्टम. हॅलो, आवाज येतो का? येस सर.
तर फोटो घ्यावं कोणीतरी लिहून घ्या, ते लक्षात ठेवा. ते कुठले दोन टाइम इन्स्टन्सेस आहेत, कशी बेरीज येते. हॅलो, घेतला याचा फोटो? येस सर. दिसते स्क्रीन? दिसते का? येस सर. /n, please enter first times पहिल्या टाइमचे आवर्स. मला लक्षात कसं आहे काय? हॅलो, कसं करणार? स्कॅनर सांगा. %d इंटीजर आहे, कॉमा ampersand सांगा, t1.h. बरोबर? Yes, sir. प्लीज एंटर फर्स्ट टाइम्स मिनिट, पहिल्या टाइम इन्स्टन्सचे मिनिट्स. t1 डॉट काय येणार इथे? m. यस. M. Yes, sir. कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, insert paste. Please enter first times seconds even dot. Yes. 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 तर हे जे आहे ना, हा जो कोड आहे ना, दिस कोड विल ऍक्सेप्ट फर्स्ट टाइम इन्स्टन्स, and specifically in first time instance we are entering number of hours, number of minutes and number of seconds. मतलब एक ज्यादा झाले काहीतरी. Yes. फॉर एक्झाम्पल, कोणीतरी ते स्क्रीनशॉट वाचा आता. किती मिनिट, किती सेकंड, किती तास, काय बघा. हॅलो, 9 किती होतं? 12 होतं का? 12 12 hours. hours, 12 hours, 7 7 minutes, minutes, 45 seconds. 45 seconds. तर अशा पद्धतीने ती एंट्री झाली आपली. पहिला टाइम इन्स्टन्स एंटर केला आपण. पहिल्या टाइम इन्स्टन्सचे नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ मिनिट्स अँड नंबर ऑफ सेकंड्स वी एंटर्ड इनटू द सिस्टम. नाउ लेट अस डिस्प्ले फर्स्ट टाइम इन्स्टन्स ऑन द आउटपुट स्क्रीन इन द HHMM अँड SS फॉर्मॅट. असं दाखवायचं बघा ना. printf /n फर्स्ट टाइम इन्स्टन्स %d one blank space colon %d another blank space %d. Sequence कसा असणार? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हॅव टू डिस्प्ले नंबर ऑफ आवर्स. फर्स्ट टाइमचे नंबर ऑफ आवर्स t1.h कॉमा सांगा t1.m कॉमा t1.s. सांगा 12 hours 7 minutes, 45 seconds. 45 seconds. समजलं का? फर्स्ट टाइम इन्स्टन्स. Yes, sir. आता आपल्याला काय करायचं आहे? फर्स्ट टाइम इन्स्टन्स सारखाच सिमिलरली वी विल हॅव टू एंटर अ सेकंड टाइम इन्स्टन्स. मग सेकंड टाइम इन्स्टन्स साठी आपल्याला अजून एक व्हेरिएबल घ्यायला लागेल स्ट्रक्चरचा. त्याला T2 म्हणू. आणि T2 इज second variable of the structure time, and this T2 will help us to store a second time instance into the system. ह्याला कॉपी केला, कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, तसं सेम आहे, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. फक्त फर्स्ट तिथं काय येणार? सेकंड टाइम इन्स्टन्सचे आवर्स, सेकंड टाइम इन्स्टन्सचे मिनिट, सेकंड टाइम इन्स्टन्सचे सेकंड्स. आणि सगळीकडे T1च्या जागेवरती T2. लक्षात बघा T2. इथे सेकंड टाइम इन्स्टन्स, सेकंड म्हणजे दुसरा, सेकंड म्हणजे घड्याळातले सेकंड नव्हे, ठीक आहे. सेकंड टाइम इन्स्टन्स इथं तुमचं येणार T2, T2.h, T2.m, T2.s. यस. Yes, sir. येस. 9 hours,
9 Number of hours seconds 55 45 सेकंद. 45 seconds. पहिला टाइम इन्स्टन्स झाला. दुसऱ्या टाइम इन्स्टन्स मध्ये नंबर ऑफ आवर्स 9 hours 55 minutes 35 seconds. 45 सेकंद. अलग लक्षात. येस Yes, सर. sir. पहिला टाइम इन्स्टन्स एंटर केला. पहिला टाइम इन्स्टन्स HHMMSS फॉर्मॅट मध्ये दाखवलं त्याने टाइम फर्स्ट टाइम इन्स्टन्स. सिमिलरली वी एंटर्ड अन second times hour, second times minutes, and second times seconds. And machine is displaying a second time instance on the output screen in the HHMMSS format. आता हे दोन्ही एका खाली एक जर दिसायचे असतील तर हे जे स्टेटमेंट आहे ते इथून कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी केलं, कट केलं आणि इथं पेस्ट केलं. काय अडचण? एका खाली एक दिसते व्यवस्थित. बघा परत सांगा. 12:45 बरोबर. 7 काहीतरी टाकतो काहीतरी टाकतो आता. ठीक आहे, मला लक्षात नाही, नंतर आपण व्यवस्थित टाकू शेवट. येस. फर्स्ट टाइम इन्स्टन्स, सेकंड टाइम इन्स्टन्स. काय अडचण? No, sir. हा, ते जे एक घर जे आहे ना बघा, ते 3 जो आहे तो 7च्या खाली नाही आला. कारण काय हो? सर तुमचे 0703 असं लिहायला पाहिजे ना. तुमचे नंबर ऑफ काय म्हणतात ना, नंबर ऑफ मिनिट्स फॉर फर्स्ट टाइम हे 2 डिजिटचं आहे. 45 मिनिटं आहे आणि खाली 6 मिनिटं असल्यामुळे त्यांनी कसं घेतलं ते थोडस एक घर आत गेलं. 06 लिहिलं तर ते पुढे जाईल, पण 06 लिहू नाही शकत आपण. 06 जरी टाकलं तरी ती 6च घेणार आहे मशीन. हॅलो, त्याच्यासाठी वेगळं प्रोग्रामिंग लॉजिक वापरायला लागणार तुम्हाला. नंबर ऑफ मिनिट्स हे 1 डिजिट्स असतील तर तिकडे ऑटोमॅटिकली 0 दाखव असं लिहायला लागणार तुम्हाला. येस, तेवढे आता खोलत जायचं नाही आपल्याला. हॅलो, दाखवता येतं ते 06 असं दाखवता येतं, पण 06 जरी तुम्ही टाइम एंटर केला तरी ते 06 म्हणजे 6च घेणार मशीन. पहिल्या 0ला काहीच किंमत नाही बघा ना. 0 जर नंबरच्या आधी आला तर त्याला काही किंमत नसते, पण तो 0 नंबरच्या नंतर आला तर त्याला तो संख्येला वाढवतो. येस, 0-1 लिहिलं तर 1च झालं, पण 1 नंतर 0 आला 10 झालं. 10 हे मोठं झालं 1 पेक्षा. हॅलो, येस सर. तर बेरीज कशी करणार बघा ना. मग लॉजिक कसं आहे आपलं सांगा आता. लॉजिक किती लागणार? चालू झालं लॉजिक आहे. पहिल्यांदा बेरीज करायची बघा ना. बेरीज करू आपण. बेरीज कशी होणार? बेरजेसाठी आपल्याला थर्ड टाइम इन्स्टन्स घ्यायला लागणार. विचार करा ना, बेरजेसाठी आहे ना. लेटेस्ट यूज थर्ड टाइम इन्स्टन्स, दॅट इज T3. T3 इज थर्ड टाइम इन्स्टन्स. मग कसं लिहिलं बघा ना. T3 डॉट आवर करा. सेकंड्स पासून चालू करू, कारण की डाव्याकडून बेरीज व्हायला पाहिजे. बघा ना लॉजिकली. T3 डॉट एस म्हणजे तिसऱ्या टाइम इन्स्टन्सचे सेकंड्स म्हणजे काय? T1 डॉट एस Plus T2 dot S. प्लस T2 डॉट एस बरोबर. सेकंडची बेरीज होऊन रिझल्टंट टाइम त्या इन्स्टन्स मध्ये तो स्टोअर करेल. सिमिलरली सांगा आता. कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. मिनिट Minute. इकडे Hour. सांगा. नंबर ऑफ आवर एवढंच लिहिलं. येस म्हणलं. आणि जसं फर्स्ट टाइम इन्स्टन्स, सेकंड टाइम इन्स्टन्स आपण बेरीज करून दाखवतो तसं आपण डायरेक्ट दाखवू. काय होतं बघा. ऍडिशन किंवा रिझल्टंट टाइम इन्स्टन्स म्हणून आपण रिझल्टंट टाइम इन्स्टन्स ब्रॅकेट मध्ये ऍडिशन ऑफ टू टाइम इन्स्टन्सेस. यस, बेरीज दाखवताना रिझल्टंट टाइम इन्स्टन्स हा T3 आहे. T3 डॉट एच, T3 डॉट एम, T3 डॉट एस. सेव्ह केलं. येस, आता सांगा तुमचं ते इनपुट
12 7 45 7 sir 7 minutes ठीक आहे, उलट झालं असू दे, चला. हा 9 9 hours 55 minutes 35 seconds. काय झालं बघा. 21 तास 100 मिनिट 42 सेकंद दाखवले त्याने. सेकंड्स मध्ये काय अडचण नाही. येस, येस सर. सेकंड्स बरोबर आले, पण नंबर ऑफ मिनिट्स जे आहेत ते लॉजिक आपण लिहिलेलं नाही अजून. ठीक आहे, तर तिकडे नंबर ऑफ मिनिट्स हे जास्त झाले आहे ना, नंबर ऑफ मिनिट्स हे 100 झाले. मग तिकडे आपल्याला असं लॉजिक लिहायला लागेल, T3 बघा ना, विचार करा, T3 डॉट एम इफ, कसं मग आहे ना, इफ T3 डॉट एम इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 60, त्याच्या वेळेस त्यांनी काय करायला पाहिजे, नंबर ऑफ आवर्स मध्ये 1 तास वाढवला पाहिजे. येस, yes तर sir तो फायनल रिझल्टंट मध्ये वाढवला पाहिजे. मग T3 डॉट एच जे आहे ना, त्याच्यामध्ये +1 करायचं. येतं का लक्षात? येस सर. T3 डॉट एच मध्ये 1 प्लस ऍड करायचा, रिझल्टंट मध्ये ऍड करायचा, रिझल्टंटच्या टाइम मध्ये ऍड करायचा. आता तुमचं सांगा, मगाशीचं एक्झाम्पल व्यवस्थित सांगा. 12 hours 7 7 minutes 45 45 seconds seconds. 9 9 55 9 hours 35 हा 55 seconds 5 55 हा seconds. 35 काय अवघड झाला. मी बघा की मी काय एंटर करतोय त्याच्यानुसार सांगा की. तर 35 म्हणलं की 35 चला परत एकदा. हा 12 7 45 ठीक आहे. हा 7 हॅलो सर. 45 ठिकाणी 7 आहे. काय आता अवघड झालं. नीट सांगा की हो, मी माझ्याकडून चुकायला लागलो. 12 सांगा की, आहे ना 12 तास सांगा की. आता तुम्ही 12 सांगत नाही की hours मग मी ते टाकतो पुढे. 7 12 minutes hours हा 7 minutes 45 हा. seconds. हम्म. आणि 9 hours 55 minutes 35 seconds. बरोबर. yes sir इथे बघा ना, इथे कसं झालं बघा ना, 45 प्लस 35 ना 80 झालं. म्हणजे आपल्याला इकडे लॉजिक असं लिहायला लागणार, 2 ठिकाणचं लॉजिक लिहायला लागणार आहे ना. नंबर ऑफ सेकंड जर जास्त आले ना 60 पेक्षा, तर काहीतरी लिहायला लागणार. नंबर ऑफ मिनिट्स पण T3च आहे ना, रिझल्टंट टाइम मधले नंबर ऑफ मिनिट्स पण 60 पेक्षा जास्त आले तरी पण तिकडे लॉजिक लिहायला लागणार. येस, आता लॉजिक कसं असणार बघा ना, 80 मिनिट्स 80 सेकंड आले, 80 सेकंड तिथे काय करायला पाहिजे. -60 करायचं. हा म्हणजे आलेल्या रिझल्टंट म्हणजे T3 डॉट एस जर मोठा असेल आणि 60 पेक्षा, तर T3 डॉट एस मधून 60 वजा करायचे आणि T3 डॉट एम मध्ये 1 ऍड करायचा. बरोबर का? म्हणजे 63 होणार. Yes. हॅलो, yes sir येस, 63 मिनिट्स होणार. मग तिकडे परत लॉजिक अजून असं लिहायचं की T3 डॉट मिनिट जर जास्त आले ना 60 पेक्षा, तर मग काय व्हायला पाहिजे, T3 डॉट मिनिट मधून 60 वजा झाले पाहिजेत आणि 1 तास जो आहे ना, तो T3 डॉट आवर मध्ये ऍड झाला पाहिजे. कळलं का लॉजिक? yes sir सांगा मग. पहिल्यांदा सेकंडचा विचार करू, म्हणजे हे असं लिहून जमणार नाही, शेवट लिहिलं पाहिजे. म्हणजे ते कसं येणार बघा ना, इफ T3 डॉट एस ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 60 जरी आलं तरी ते लॉजिक लावायला लागणार. येस, Yes, sir. yes sir कसं लिहिणार, काय व्हायला पाहिजे, T3 डॉट एस इज इक्वल टू T3 डॉट एस मधून 60 वजा झाले पाहिजेत. येस, Yes, sir. आणि त्याच वेळेस म्हणजे ह्या कंडिशन ट्रू असतानाच, ही कंडिशन ट्रू असतानाच T3 डॉट आवर मध्ये जो काय असेल, T3 Minutes, डॉट sir. मिनिट Hello, sir. सॉरी, 3 डॉट मिनिट्स मिनिट्स
T3 डॉट मिनिट्स मध्ये एक ऍड झाला पाहिजे. T3 डॉट मिनिट्स मध्ये एक ऍड व्हायला पाहिजे, बरोबर? Yes, sir. Yes, sir. तर कळलं का लॉजिक? जर T3 Yes. डॉट एस हे जास्त असतील 60 पेक्षा, तर T3 डॉट एस मधून 60 वजा झाले पाहिजेत आणि T3 डॉट मिनिट मध्ये एक ऍड झाला पाहिजे. त्याच्यानंतर मग अजून एक इफ स्टेटमेंट वापरतोय. इकडे इफ एल्स वापरू शकत नाही, कारण की ही पण कंडिशन चेक करायची आपल्याला आणि खालची पण कंडिशन चेक करायची, म्हणून इफ येणार. येस, विचार करा. Yes, sir. Yes, sir. एलसी फ्लॅडर येणार नाही. ह्या दोन्ही पॉसिबिलिटीज विचारात घ्यायला पाहिजेत आपण. म्हणून कसं येणार बघा ना, T3 डॉट सांगा आता मिनिट Yeah. जर ग्रेटर दॅन 60 झाले तर काय व्हायला पाहिजे? T3 डॉट मिनिट मधून -60. 60 वजा झाले पाहिजेत आणि T3 डॉट आवर मध्ये एक ऍड झाला पाहिजे. येस, Yes, sir. एवढंच लिहिलं आपण. सेव्ह करू आणि मला वाटतं प्रोग्राम संपला आपला. बघा त्यांनी जेवढं सांगितलं होतं तेवढं केलंय आपण. सांगा 12 12 7 45 7. 9 55 35. आलं का बरोबर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा. इथे फक्त एक मी छोटस दाखवतो तुम्हाला, की जर हे तुम्हाला 03 असं दाखवायचं असेल, म्हणजे एक डिजिट जर येत असेल, नंबर ऑफ आवर्स किंवा नंबर ऑफ सेकंड्स किंवा नंबर ऑफ मिनिट्स, जर एक डिजिट आलं, आता इथे आपलं नंबर ऑफ मिनिट्स एक डिजिट येत आहे, मी फक्त नंबर ऑफ मिनिट्स साठी 03 कसं लिहून कसं लिहिता येईल याचं फक्त सांगतोय. तुम्ही बाकीचा विचार करा, ठीक आहे? येस, कसं येणार बघा ना, नंबर ऑफ मिनिट्स आपले एक डिजिट आला. इथे थोडंसं वेगळं लॉजिक. इफ बघा ना, नंबर ऑफ मिनिट्स एक डिजिट म्हणजे कसं, T3 डॉट एम T3 डॉट एम इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 जरी आला तरी तो एक डिजिट होतो, बरोबर? सिंगल 0 येणार. हॅलो, T3 डॉट मिनिट इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 and T3 dot minute less than or equal to 0, less than or equal to 0, सॉरी 9. यस, एक डिजिट झालं ते. 0 पासून जर 9 आला T3 डॉट मिनिट तर काय व्हायला पाहिजे? तर आपला हा जो टाइम आहे तो असा न दाखवता कंट्रोल इन्सर्ट डिलीट केलं, आतमध्ये पेस्ट केलं. बघा ना, विचार करा, F2 सेव्ह केलं ह्याला. आणि ज्या वेळेस नंबर ऑफ मिनिट्स हे 100% आपला एक डिजिट आहे, म्हणून इथे जाऊन इथे 0 लिहायचा. होतं का? Yes, sir. Yes, sir. तर हे नंबर ऑफ मिनिट्स आहेत. हा सेकंड जो पॅरामीटर आहे %d वाला, तो नंबर ऑफ मिनिट्स आहे. त्याच्या आधी फक्त 0 लिहिलंय मी. आणि ही कंडिशन कशी, जर माझे T3 डॉट मिनिट हे एक डिजिट आलं तर. आता बघा, येस, बाकीचा विचार तुम्ही करा, ठीक आहे? सांगा परत. 12 7 7 12 7 45 9 9 55 35. 35. आलं का बरोबर? 03 आलं बघा आता. हॅलो, येस सर. समजलं का? एक डिजिट आलं तर कशा पद्धतीने हँडल करू शकतो आपण. टाइम जर आपल्याला तो HHMMSS फॉर्मॅट मध्येच दाखवायचा असेल, वरती पण तुम्ही इथे पण करू शकता. 12 तास आणि 7 मिनिटं जो परत एक डिजिट आला, एक डिजिट असेल तर मग तिथे लिहायचं आहे ना, की फर्स्ट टाइम इन्स्टन्स हा डिस्प्ले करताना तिकडे 0 दाखवायचा आधी. बघा, खालचा सेकंड टाइम जो आहे त्याच्यामध्ये पण 9 आवर्स म्हणजे 09 आवर्स असं दाखवायला पाहिजे ऍक्च्युली, HHMMSS फॉर्मॅट जर विचार केला तर. येस, मग तिकडे असं छोट्या पद्धतीचं लॉजिक तुम्ही वापरू शकता. सो हॅव यू अंडरस्टूड हाऊ टू परफॉर्म ऍडिशन ऑफ 2 टाइम इन्स्टन्सेस? सिमिलरली यू विल हॅव टू अप्लाय लॉजिक फॉर अँड सबट्रॅक्शन ऑफ 2 टाइम इन्स्टन्सेस. लॉजिक विल चेंज आहे ना,
कम्प्लिटली, पूर्णपणे लॉजिक बदलतं वजाबाकी करताना. ठीक आहे. बेरजेसाठी लॉजिक वेगळं आहे, वजाबाकीसाठी लॉजिक वेगळं आहे. वजाबाकीसाठी लॉजिक काय असेल हो? पहिली गोष्ट म्हणजे फर्स्ट टाइम इन्स्टन्स हा ऑलवेज ग्रेटर दॅन पाहिजे सेकंड टाइम इन्स्टन्स पेक्षा. येस. Yes, sir. आणि त्याच्यानंतर नंबर ऑफ सेकंड्स जे आहेत फर्स्ट टाइम इन्स्टन्सचे, हे जर लहान असतील, विचार करा बघा काय म्हणतो मी. नंबर ऑफ सेकंड्स फॉर फर्स्ट टाइम इन्स्टन्स इफ इट इज लेस दॅन नंबर ऑफ सेकंड्स फॉर सेकंड टाइम इन्स्टन्स, देन वी विल हॅव टू ऍड. कसं काय ऍड होणार? T3 डॉट T3 नाही ना, T1 डॉट एस मध्ये कसं येणार बघा तो फॉर्म्युला. T1 डॉट एस इज इक्वल टू T1 डॉट एस प्लस 60 येणार तिथे, बरोबर? येस सर. आणि त्याच वेळेस तुमचं T1 डॉट एम जे आहे ते 1 नी कमी व्हायला पाहिजे. मग T1 डॉट एम इज इक्वल टू T1 डॉट एम मायनस 1 होणार. येस. Yes, sir. परत मग तिकडे जर T1 डॉट एम म्हणजे 7, T1 डॉट एम जर लहान असतील कोणापेक्षा, T2 डॉट एम पेक्षा, तर परत तिकडे कसं होणार? मग ती लॉजिकल कंडिशन झाली आहे ना. इफ T1 डॉट एम इज लेस दॅन T2 डॉट एम, ऍट दॅट टाइम T2 डॉट एम मध्ये T1 डॉट एम मध्ये 60 ऍड करायला लागणार. येस. येस सर. आणि त्यावेळेस T1 डॉट एच जो आहे तो 1 नी कमी व्हायला पाहिजे. T1 डॉट एच 1 नी कमी, आणि 60 मिनिटं हे T1 डॉट एम मध्ये 60 मिनिटं ऍड व्हायला पाहिजे. येस. येस सर. समजलं काय? ऍडिशन ऑफ 2 टाइम इन्स्टन्सेस थोडासा इम्पॉर्टंट प्रोग्राम घेत नाही कोण. ठीक आहे, आपण घेतलंय थोडस समजण्यासाठी स्ट्रक्चर कशा पद्धतीने वापरतो आणि प्रॅक्टिकली. येस. समजलं काय? येस सर. तर तुम्ही थोडंसं प्रॅक्टिस करा बघा ना. 2 टाइमची बेरीज, 2 टाइमची वजाबाकी, एज वगैरे फाइंड आउट करण्याचा प्रयत्न करा ना. डेट साठी कसं स्ट्रक्चर लिहायला लागेल? समजा मला माझं स्ट्रक्चर घ्यायचं आहे ना. डेट म्हणू आपण. सांगा. D1 हा पहिली डेट असणार बघा. D1 ही पहिली डेट असणार. त्याचे पॅरामीटर्स कुठले असणार? डेटा मेंबर्स, इंटिजर, सांगा. year, month, day. डे, मंथ अँड इयर. येस. Yes, sir. Yes. D1 आणि तीन डेट घ्यायला लागणार. D1 ही पहिली डेट, D2 ही दुसरी डेट, D3 ही तिसरी डेट. D3 जर आपला एज असेल, एज फाइंड आउट जर आपण करत असू, तर तिकडे D1 मायनस D2 करायला लागणार. D1 ही ऑलवेज तुमची करंट डेट पाहिजे आणि D2 ही तुमची डेट ऑफ बर्थ पाहिजे. येस. इन केस ऑफ कॅल्क्युलेटिंग एज, suppose you are calculating your experience, at that time D1 will be your current date and D2 will be your joining date of joining म्हणू आपण, and D3 will be your experience. Hello. Yes. Yes, sir. येस सर. विचार करा आणि थोडासा प्रयत्न करा. घरामध्ये कोण नोकरी वगैरे करत असेल तर त्यांची आजची डेट घ्यायची सिस्टम मध्ये. वडिलांची जर किंवा आई जर कोण जॉब करत असतील किंवा काका मामा कोण जॉब करत असतील तर त्यांची डेट ऑफ जॉईनिंग विचारायची आणि ह्या दोघांमधला वजाबाकी करून त्यांना सांगायचं तुमचा एवढा एक्सपिरियन्स झाला आणि एक्झॅक्ट कॅल्क्युलेट मशीन करणार. बघा ना, एकदा लॉजिक लिहिलं तर परत कुणाची पण डेट ऑफ जॉईनिंग आणि कुणाची पण डेट ऑफ एज वगैरे आपण फाइंड आउट करू शकतो. यस. लॉजिक फक्त एकदाच लिहायचं शांत डोक्याने. तेच जर आपण मॅन्युअली करायला लागलो आणि समजा आपल्याला आपल्या कंपनीमध्ये एक 2000
एम्प्लॉईज असं समजा आहे ना, 2000 एम्प्लॉईजचं मला डायरेक्ट आहे ना एक्सपिरियन्स फाइंड आउट करायचा. मग मला किती वेळ लागेल बघा, 2000 एम्प्लॉईंचा एक्सपिरियन्स फाइंड आउट करणे, आणि तो पण एक्झॅक्ट मला कुठेतरी द्यायचा येतोय ना, कुठल्या तरी दुसऱ्या कंपनीला द्यायचा आहे. मग तिकडे किती वेळ आपला जाऊ शकेल. आणि हेच जर आपण सिस्टम मध्ये फक्त काय असणार आहे, इनपुट, डेट ऑफ जॉईनिंग आणि करंट डेट तर ते ऑटोमॅटिक सिस्टम घेईल आजची तारीख. ठीक आहे, एक फंक्शन लिहिलं की आजची तारीख दाखवेल, तो डेट करंट डेट दाखवेल. आणि फक्त आपल्याला तिकडे डेट ऑफ जॉईनिंग जी आहे ती प्रत्येकाची वेगवेगळी असणार. ती सिस्टमला दिली की प्रत्येकाचा तो एक्सपिरियन्स फाइंड आउट करेल. येस, Yes, Yes, sir. sir. समजलं का? अजून अशी काही गोष्ट आहे का हो जिकडे आपण स्ट्रक्चरचा अशा पद्धतीने वापर करून काहीतरी वजाबाकी गुणाकार करू शकू आहे? डेट एक एक्झाम्पल झालं, टाइम एक एक्झाम्पल झालं आहे. अजून काही? हम्म. अजून काही एखादा एक्झाम्पल आहे का जिकडे आपण स्ट्रक्चरचा वापर अशा पद्धतीने करू आहे? क्रिकेट मॅच बघता का? बघा ना, क्रिकेट मॅच मध्ये फाइंड आउट करतात ते किती रन पाहिजेत, किती बॉल पाहिजेत. येतं का लक्षात? एवढ्या विकेट्स आहेत. हॅलो, कसं करतात ते? येतं का लक्षात? Yes, sir. 2 ओव्हर राहिल्या आहे ना, 140 रन पाहिजेत. वजाबाकीच करतात ते. येस, Yes, sir. स्कोर जो असतो, स्कोर आहे ना, पहिल्या टीमचा स्कोर, तो दाखवताना पण कशा पद्धतीने दाखवतात बघा. असं काहीतरी दाखवतात मला वाटतं. समजा पहिली इनिंग झाली आहे ना, फर्स्ट इनिंग झाली, तिकडे फर्स्ट इनिंग मध्ये 200 रन केले आहे, समजा 250 रन केले आणि 6 विकेट पडल्या. ठीक आहे, आणि 50 ओव्हर लागल्या. ओव्हर म्हणून ओव्हर 50 ओव्हर, आणि हे रन्स आहेत असं समजू आपण. ठीक आहे, मग दुसरी ज्यावेळेस इनिंग चालू होते ना, दुसरी इनिंग ज्यावेळेस चालू होते, की पहिल्या इनिंग ते टीम 1 म्हणूया आपण. बघा ना, टीम वन, आणि टीम 2 ज्यावेळेस, टीम 2 ची इनिंग ज्यावेळेस चालू होते, टीम 2 ची इनिंग ज्यावेळेस चालू होते, समजा रन्स त्यांचे काहीतरी 50 झाले आणि विकेट काहीतरी त्यांच्या 3 गेल्या बघा, आणि ओव्हर ज्या आहेत त्या 25 झाल्या समजा आपण. तर मग इकडे काहीतरी फाइंड आउट करतात विनिंग साठी आहे एवढे एवढे गरजेचे. येतं का लक्षात? Yes, sir. हे पण एक एक्झाम्पल आहे बघा, आहे ना, विचार करा. टीम 2 ला आहे ना किती रन्स विन होण्यासाठी पाहिजेत, आणि किती ओव्हर्स राहिल्या, आणि किती विकेट राहिल्या. हे जी काही वजाबाकी आहे ही पण वजाबाकीच होते मला वाटतं. येस, Yes, sir. फक्त इकडे विशेष म्हणजे असं आहे की डायरेक्ट वजाबाकी होते इकडे. कसलं लॉजिक बघा, कशामुळे माहित नाही मला. 6 मधून डायरेक्ट 3 वजा होतात, तिकडे 3 विकेट जास्त गेल्या ऍक्च्युली. 3 विकेट नाही, विकेट मधून विकेट वजा होतात, म्हणजे मला वाटतं 10 मधून 3 वजा होणार, डायरेक्ट 7 विकेट राहिल्या. येस, दोघांची वजाबाकी नाही होत, 6 - 3 नाही होत. लॉजिक कसं आहे, 10 - 3 होतं. त्या खेळानुसार लॉजिक चेंज झालं बघा. राहिल्या विकेट किती? ऍक्च्युली टीम 2 कडे 7 प्लेयर्स खेळायचे राहिले बॅटिंग बघा, पण इकडे वजाबाकी 250 - 50 होणार, आणि त्याच्यामध्ये अधिक एक ऍड करायला लागतो विनिंग टीम साठी, विन होण्यासाठी टीम 2 ला. म्हणजे ऍक्च्युली किती नंबर ऑफ रन्स पाहिजेत. लॉजिक कसं आहे बघा, दोघांची वजाबाकी केली तर 200 रन पाहिजे. 200 रन जर काढले टीम 2 नी तर टाय होणार क्रिकेटची मॅच ती. हॅलो, Yes, sir.
डायरेक्ट वजाबाकी केली 250 वजा 50 200 रन्स पाहिजेत. समजा 3 2 200 रन्स केले तर ऍक्च्युली 250 रन्स होणार टीम 2 चे आणि मॅच जी आहे ती ड्रॉ होणार किंवा टाय होणार. तिकडे मग लॉजिक कसं आहे, वजाबाकी करा आहे ना, रन्सची वजाबाकी करा. रनची वजाबाकी करून तिकडे तुम्हाला एक ऍड करायला लागतो विन होण्यासाठी. हॅलो यस येस सर. कसं आहे बघा. असं काही अजून एक्झाम्पल आहे का क्रिकेटचं? एक स्कोर बोर्ड म्हणू आपण, बघा ना, स्कोर काय म्हणणार बघा, स्कोर क्रिकेटचा स्कोर आहे ना. दिस इज दी एक्झाम्पल वेअर अगेन स्ट्रक्चर कॅन बी यूज आहे. करायलाच पाहिजे माहित नाही, पण आपण करू शकू. अजून काही? स्टॉपवॉच बघितलं का? स्टॉपवॉच घड्याळ असतं आपल्या मोबाईलमध्ये, स्टॉपवॉच असतो. किंवा एखादी स्पर्धा खेळत असतील तर स्टॉपवॉच चालू केलं जातं. किती मिनिट किती सेकंड्स मध्ये तो सगळ्यात जास्त फास्ट धावला आहे. येस येस सर. स्टॉपवॉच बघितला का कुणी? स्टॉपवॉच चालू केला की सगळ्यात पहिल्यांदा सेकंड्स येतात तिथे. येस सर. सेकंड्स, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड असं जातं ते. 60 येत नाही तिकडे. 59 नंतर डायरेक्ट 0-0 होतं त्या जागेवरती आणि पुढच्या घरामध्ये जिकडे मिनिट्स असतात तिकडे एक ऍड होतोय. मग परत इकडचे जे सेकंड्स आहेत ते परत 1 पासून 60 पर्यंत जातात, 59 पर्यंत जातात. सॉरी, 60 झाले की परत इकडे 2 होतो. येस. Yes, sir. स्टॉपवॉच जे आहे ते पण तिकडे पण आपण स्ट्रक्चर वापरू शकू. स्टॉपवॉचचा प्रोग्राम पण आपण करू शकू. बघा ना, आपण डिले फंक्शन वगैरे वापरून तो टाइम जो आहे ना, ऑटोमॅटिकली मशीननी काय करायला पाहिजे, सेकंड दाखवायला पाहिजेत. सेकंड्स नंतर तिकडे 59 सेकंड झाले की तिकडे 0-0 यायला पाहिजे. 1 मिनिटामध्ये एक मिनिट ऍड झाला पाहिजे. येस. The logic of stopwatch. For logic of stopwatch also again we can use structure. अजून कुठे वापरतात का? थोडस बघा ना, आठवा. मग आपण थांबूया इकडे. बरेच 10 मिनिटं एक्स्ट्रा झाले. Application of structure. दोन डिस्टन्सेस आहेत, विचार करा बरं का. 2 डिस्टन्सेस आहेत. 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर म्हणजे कसं असतं ते? 1 किलोमीटर आणि 500 मीटर्स, बरोबर का? येस सर. येस सर. 2 डिस्टन्सेस आहेत आपल्याकडे, विचार करा ना. 1 किलोमीटर आणि 500 मीटर्स म्हणजे 1.5 किलोमीटरला आपण अशा पद्धतीने लिहू आहे ना, 1 किलोमीटर आणि 500 मीटर्स म्हणजे 1.5 किलोमीटर. आणि तिकडे मला वजाबाकी करायची आहे, ते एक डिस्टन्स आहे 1.5 किलोमीटरचं आणि दुसरं डिस्टन्स आहे 700 मीटरचं. डायरेक्ट वजाबाकी होईल का हो? मग इकडे पण बघा ना, दोन डिस्टन्सेसची वजाबाकी, जिकडे डिस्टन्स जे काय आहे ते एका पॅरामीटर मध्ये नसून 2 पॅरामीटर मध्ये आहे. म्हणजे मीटर आणि किलोमीटर अशा 2 भाषेमध्ये आहे. मग इकडे वजाबाकी करताना पण डायरेक्ट वजाबाकी नाही होत. यस. आपल्याला 1 किलोमीटरचं मीटरमध्ये कन्व्हर्जन करायला लागतं. 1000 जे आहे ते आपल्याला इकडे ऍड करायला लागणार. म्हणजे 1500 झाले ना, 1500 मधून 700 डायरेक्ट वजा होणार. येस. येस. 1500 मधून 700 वजा करा, किती? 800. हा, 800 म्हणजे 0 किलोमीटर आणि 800 मीटर्स ही वजाबाकी झाली 1.5 किलोमीटर मायनस 800 मीटर्सची. येस. 700 मीटर्स मला वाटतं काय बघा. येस. येस सर.
मग कुठे स्ट्रक्चर येऊ शकतं कळलं का? जिकडे एका इन्स्टन्स मध्ये म्हणू आपण मोर नंबर ऑफ पॅरामीटर्स वेन यू आर कन्सिडरिंग ऍट दॅट टाइम यू विल हॅव टू यूज. तसंच समजा बघा ना, 10 रुपये 50 पैसे एक काहीतरी किंमत आहे आणि दुसरी किंमत जी आहे ती 5 रुपये 90 पैसे आहे. होईल का वजाबाकी डायरेक्ट? हो सर. येतं का लक्षात? आहे ना प्राइस. प्राइस मग प्राइस मध्ये पण 2 पॅरामीटर्स असतात बघा, ते कसं डिनोट करतात, एवढे एवढे रुपये एवढे एवढे पैसे. मग जिथे अशा गोष्टी येतात, जिकडे असे इन्स्टन्सेस येतात म्हणू आपण, जिकडे वन इन्स्टन्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to 3 पॅरामीटर्स, त्या ठिकाणी स्ट्रक्चर येतं. आलं का लक्षात? Yes, sir. 10 रुपये 50 पैसे आणि 5 रुपये 90 पैसे ह्यांची वजाबाकी होत नाही. मग तिकडे काय करायला लागणार, जो 10 रुपये मधला 1 रुपया हा पैशामध्ये द्यायला लागणार. मग तो 100 पैसे इकडं किती होतं विसरला पहिला, ऍड करायचं. हा ऍड करायचा आहे ना पैशामध्ये, म्हणजे 1 रुपयाचे पैसे पैशात कन्वर्ट करायचे इकडे, मग वजाबाकी डायरेक्ट होणार. कळलं का लॉजिक कसं आहे काय स्ट्रक्चर Yes, sir. सर्व? तर हे थोडेसे यूज आहेत म्हणून आपण स्ट्रक्चरचे. असे बरेच काही एक्झाम्पल्स प्रॅक्टिकली तुम्हाला आठवतील, तर काय आठवली तर एखादी लिस्ट वगैरे बनवून पाठवता आली तर पाठवा. बघा आपण कुठले कुठले टाइम एक आहे, आता किती एक्झाम्पल कन्सिडर केले बघा ना. टाइम, डेट, क्रिकेटच्या मॅचचा स्कोर म्हणू आपण. तिकडे थोडस प्रत्येक ठिकाणी लॉजिक वेगळं आहे बघा. डिस्टन्सची वजाबाकी, ते पण डिस्टन्स कसं पाहिजे, 2 एंटिटी मध्ये पाहिजे आहे, 2 युनिट्स मध्ये पाहिजे म्हणू आपण, 2 युनिट्स मध्ये. तसंच तुमचा प्राइस जर ही 2 युनिट्स मध्ये असेल तर तिकडे पण स्ट्रक्चर येणार. अशी बरेच काही एक्झाम्पल्स आहेत ते तुम्ही थोडंसं फाइंड आउट करा. आणि लिस्ट वगैरे अशी काय बनवायला आली, ती लिस्ट शेअर करता आली तर करा. थांबूया इकडे. येस सर. थँक यू व्हेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड हाऊ टू यूज स्ट्रक्चर. आपण पुढच्या लेक्चरला बरं का, हा युनिट संपवतोय ना, युनिट नंबर 4 आपला संपेल. डिफरन्स बिटवीन स्ट्रक्चर आणि युनियन आहे, एक छोटासा पॉईंट राहिला आणि मग युनिट नंबर 4 संपेल. 5, 6 आणि 7 अजून 3 राहिलेले आहेत. तर एक चॅप्टर 1 तासाचाच आहे, ठीक आहे. तो एक युनिट 1 तासामध्ये संपेल. फक्त थोडेसे 2 युनिट थोडेसे मोठे आहेत, ते थोडंसं घेऊया आपण. संपेल आपला सिलेबस. आज तारीख किती? 22, 23. हरपडा